دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ٹھہرے پانی بائی محمد فیاض ماہی پارٹ 8۔ امینہ نے ان کے لیے بہترین کھانوں کا دسترخوان سجانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر گلریز اور رمیز کی دوڑ لگوائی ہوئی تھی کہ فلاں چیز لے آؤ، یہ سجل کو پسند ہے، فلاں چیز نوازش کو پسند ہے، یہ اندل بہت شوق سے کھاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رمیز منہ بسورتا ہوا کام کر رہا تھا۔ امینہ امینہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے سارے کھانے بچے کیسے کھا سکیں گے؟ گلریز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کچن میں خود ہی کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ گلریز اس کو دیکھ کر کہنے لگا، امینہ بچے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ کچھ دیر آرام کریں گی، پھر فریش ہونے کے بعد ہی کھانا کھائیں گے۔ گلریز نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ جیسے میری بیٹی کے ساتھ آج گھر میں میرا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ امینہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ گلریز اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، سجل بھی تو تمہارا بیٹا ہی ہے بھائی، میں نے تو سوچ لیا ہے کہ سجل کو گھر میں ہی رکھ لے۔ امینہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور پھر ہم نے اندل کا رشتہ بھی تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے۔ گلریز، یہ بات تو میرے منہ کی تم نے چھین لی ہے، کیونکہ سجل ہمارے ہی ہاتھوں میں جوان ہوا ہے، اور پھر آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اس رشتے پر آپ کی مہر پکی ہو گئی۔ گلریز اور امینہ خوش ہو گئے تھے۔ میں اندر آ جاؤں؟ رمیز گلا کھنکارتا ہوا بولا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ آ تو چکے ہو برخوردار، اور کتنا اندر آؤ گے؟ گلریز نے اس کے ہاتھوں سے سامان والے شاپر پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے فون آیا ہے اندل کا، رمیز کہنے لگا، مگر امینہ درمیان میں ہی بول پڑی، وہ تینوں ہی آ رہے ہیں نا، نوازش، اندل اور سجل۔ گلریز نے بھی محسوس کیا کہ امینہ نے پہلا نام نوازش کا ہی لیا تھا۔ ہاں امی، وہ تینوں ہی آ رہے ہیں۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے پلیز کچھ کھانے کو دے دے۔ رمیز کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اچھا بیٹا، تم ایسا کرو، اپنے کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں۔ امینہ نے رمیز کو بھیجا اور پھر گلریز کی جانب متوجہ ہوئی جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ امینہ، تمہیں کیا لگتا ہے یہ نوازش کون ہے؟ امینہ کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی کی چادر تن گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے گلریز؟ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا۔ ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے۔ مگر کیوں گلریز؟ وہ بچہ ہماری پہلی اولاد تھا۔ امینہ کے چہرے سے سنجیدگی کی چادر اتر گئی اور کرب کی لکیریں نمایاں ہو گئی تو گلریز نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس بچے کا باپ ہوں، مگر یہ تو دیکھو کہ آج تم زندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندل اور رمیز جیسی اولاد کی نعمتوں سے نوازا بھی ہے۔ اچھا بزنس، اچھا گھر، معاشرے میں عزت اور کاروباری دنیا میں بڑا نام، اولاد بیچ کر یہ سب کچھ تو مل ہی جاتا ہے گلریز۔ امینہ رونے لگی۔ نہیں پگلی مت بنو، میں نے اسے بیچا نہیں تھا بلکہ تمہاری زندگی خریدی تھی، تم سے محبت جو کرتا ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی اس طوفانی رات میں مر جاتا۔ گلریز کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ تو پھر اس دل کو کیسے سمجھاؤ جو نوازش کو دیکھ کر سینے سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے؟ روتی ہوئی شوہر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے جسم میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے گلریز؟ تم ماں ہو، تمہاری کیفیت اور جذبات کی میں قدر کرتا ہوں۔ میں معلوم کروں گا یہ نوازش ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور ہم تک کیوں پہنچا ہے۔ گلریز نے فی الحال ماحول کو خوشگوار کرنے کا ارادہ کیا۔ اچھا بانسوں کو پوچھ لو، کہیں ہانڈی میں ہی نہ ڈال دینا، پہلے ہی تمہارے کھانوں میں نمک تیز ہوتا ہے۔ امینہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے ہنستے ہوئے گلریز کی طرف دیکھا اور ایک ہلکا سا گھوسا اس کے سینے پر دے مارا۔ گلریز مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ چند منٹوں بعد ہی گلریز کو ہارن کی آواز سن کر امینہ باہر لپک کر آئی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ وہ سب سے پہلے نوازش کو اپنے سینے سے لگائے گی۔ اندل اور سجل کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ ایک دم کچھ سی گئی۔ اندل بھاگ کر اس کے سینے سے چمٹ گئی، جبکہ سجل نے بھی سلام کیا۔ امینہ نے اندل کا منہ چومنا شروع کر دیا اور سجل کو بھی دونوں ہاتھوں سے پیار دیا اور اس کی پیشانی پر اپنے محبت بھرے ہونٹوں کی مہر ثبت کی۔ تو سجل کی آنکھیں ماں جی کو یاد کر کے بھرنے لگی، مگر وہ خود کو سنبھال گیا۔ امینہ کی نظریں گاڑی کا طواف کر رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جبکہ اندل سجل سے مخاطب ہوئی۔ تم لوگ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جانے لگی تو سجل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ گڑبڑا گئی اور سجل کو بھی محسوس ہو گیا کہ خطا کرنے لگا تھا۔ گویا کہ امینہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی، مگر اس کی موجودگی اور اندل کا گھر تھا، کوئی بھی کہیں سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ میرا مطلب
वो उल्लू तो सो रहा है, मुझे अपने साथ ले जाओ और कमरा दिखाओ। सजल की बात माकूल थी। वो दोनों तो अंदर की जानी बढ़ गए, मगर अमीना के कानों में सजल का फिकरा पड़ गया था। वो बेसाख्ता होकर दीवानावार गाड़ी की तरफ बढ़ी तो पिछली नशिस्त पर नवाजिश को बेसुध सोए हुए पाया। वो आंखों ही आंखों में उसको चूमने लगी, उसकी बलाएं लेने लगी। वो कितनी ही आते उसे देखती रही और फिर उसके दिल में न जाने क्या आया कि वो पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर नवाजिश के सर में अपनी उंगलियां फेरने लगी। सोने दो ना मम्मा। वो नींद में कसमसाया तो अमीना की आंखों से दो आंसू निकलकर उसके चेहरे पर गिर गए। वो नींद की गहरी वादी से निकलता हुआ जागा तो अमीना को अपने चेहरे पर झुका हुआ देखकर वो परेशान हो गया। वो एकदम सीधा होता हुआ बैठ गया। आप यहाँ? वो इर्द गिर्द देखकर खुद ही झेप गया, क्योंकि वो देख चुका था कि अंदर और सजल उसको सोता हुआ छोड़कर उतर गए हैं और अमीना आंटी उसको जगाने या लेने के लिए आई है। तुम घर आ गए हो बेटा। अमीना ने अपनी आंखों को संभाल लिया था, मगर अल्फाज उसके दिल की गहराई से गिर उसके दिल की तर्जुमानी कर गए थे। वो गाड़ी से बाहर निकलता हुआ बोला, आपको खामखा ही मेरी वजह से परेशानी हुई। वो खिसियाना सा लग रहा था। उसकी नज़रें तो झुकी हुई थी, मगर अमीना उसकी बलाएं लेते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तुम भी अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ और मैं खाना लगवाती हूँ। अमीना की बात सुनकर वो हैरत इस्तेजाब में मुब्तला अंदर की जानिब बढ़ गया, मगर अमीना वहीं खड़ी रह गई। वो दिल को कैसे समझाए, बेतरतीब धड़कनों को किस तरह एतदाल पर लाए। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। नवाजिश को देख कर ही क्यों ऐसा होता है, ये मुअम्मा हल होता नजर ना आ रहा था। अब आगे। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी, फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे, इसीलिए अंदर और नवाजिश के साथ सजल भी घर में कैद होकर रह गया था, क्योंकि इन इम्तिहानात के बाद इनका मुस्तकबिल बनना था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने नवाजिश को खड़े देख कर गंग रह गया, क्योंकि ये तो पढ़ने के दिन थे। अब नवाजिश आ गया था तो इसका मतलब था कि अब पढ़ाई नहीं होगी। उसने खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया, मगर नवाजिश से बाजू से पकड़ता हुआ बाहर ले गया। मेरी बात तो सुनो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यार दरवाज़ा खुला है। मगर नवाजिश ने सजल की एक ना सुनी और सड़क पर आकर टैक्सी को रोका और उसे चलने का कहा। टैक्सी चल पड़ी तो वह हैरत से नवाजिश की तरफ देख रहा था, जो बत्ती सी निकाल कर उसकी तरफ देख रहा था। सजल को उस पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा तो वह हंसता हुआ बोला, सॉरी यार, मेरा अच्छी कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा था। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कॉफ़ी नहीं पीता। सजल अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि वो वाकई जानता था कि नवाज अकेला कभी भी कॉफ़ी पीने नहीं गया। मगर उल्लू की दुम, दरवाज़ा तो बंद कर नहीं देते। अगर कोई चोर घर में घुस गया तो वो बेचारा क्या ले जाएगा? चंद किताबें और चंद बर्तन। नवाजिश मस्ती में कह रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सजल मसनूई गुस्से से बोला तो संजीदा हो गया। मैं इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि तुम्हारा मजाक उड़ाओ। सॉरी, बस कॉफ़ी पीने के बाद वापस चले जाएंगे। ओके, मगर आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पेपर सर पर है और इस तरह घर को अकेला छोड़ना भी इस दौर में अच्छा नहीं है। कॉफ़ी शॉप के सामने वो टैक्सी से उतर गए। शॉप के पुरसुकून माहौल में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। वेटर्स उनकी शक्लों से वाकिफ थे। वो अपनी मखसूस टेबल पर बैठे तो वेटर मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और ऑर्डर लेकर चला गया। सजल यार, यहाँ आने का मकसद सिर्फ कॉफ़ी पीना ही नहीं है। मैं तुमसे आंटी अमीना के मुतालिक कुछ बातें करना चाहता हूँ। नवाजिश काफ़ी संजीदा लग रहा था। सजल उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करने लगा तो फिर बोला, वो जब मेरे सामने आती है तो मुझे अजीब सा एहसास होता है। मेरी सांसें और धड़कनें बेकाबू हो जाती है। वो बोल रहा था और सजल उसकी तरफ हौकों की तरह देखे जा रहा था। सजल, मेरे पूरे बदन में खून पारा बन जाता है और मेरा दिल चाहता है कि उनकी तरफ देखता रहूं। ऐसा क्यों है सजल? सजल उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो नवाजिश को किस तरह समझाए या फिर उसकी इन बातों का उसे क्या जवाब दे। उसे खामोश देखकर नवाजिश फिर बोला, सजल तुमने कोई जवाब नहीं दिया यार। नवाजिश, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम वो नहीं हो जो नज़र आने की कोशिश करते हो। ऐसा क्यों है? सजल ने अपने दिल की बात उससे कह दी तो वो हंसने लगा, मगर उसकी हंसी में जो कर्व था वो सजल से छुपा ना रह सका। मैं हिजड़ा हूँ यार। ये चार अल्फाज अदा करने के लिए नवाजिश को कई मीलों का सफ़र तय करना पड़ा था और उसकी आवाज़ गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। सजल ने उसके हाथ पर हाथ रखा और मोहब्बत से बोला, मैंने तुम्हारे वजूद के मुतालिक नहीं पूछा, तुम्हारी शख्सियत के मुतालिक पूछा है। मेरी दोस्ती तुम्हारे जिस्म और वजूद की कसौटी पर नहीं, बल्कि इखलाकियात और दोस्ती के तकाज़ों के मुताबिक है।
سجل یار، کبھی کبھی مجھے لگنے لگتا ہے کہ تقدیر میرے ساتھ ایک بار پھر بہت بڑا مذاق کرنے والی ہے۔ وہ بے خیالی میں کہہ گیا تھا مگر سجل چونک پڑا۔ ایک بار پھر کیا مطلب؟ نوازش گڑبڑا گیا مگر بات کو سنبھال گیا۔ تم بھی الو ہو۔ ایک بار تب جب میں منہ دھوتے وقت دریا میں گرنے لگا تھا، اتنی دیر میں کافی آ گئی تو نوازش نے ویٹر سے کہا کہ اس ساؤنڈ کی آواز تھوڑی سی تیز کر دے۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں بات کر رہا تھا کہ ان 2.5-3 سالوں میں تم میرے گھر میں کتنی بار آئے ہو، مگر ایک بار بھی تم نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ سجل نے گلا کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ کیا کرو گے میرے گھر آ کر؟ نہ گھر میں ماں باپ، بہن اور بھائی۔ میں اسی لیے تو تمہارے پاس چلا آتا ہوں کیونکہ میں ہر رشتے کا پیار تم میں دیکھتا ہوں۔ سجل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا تو آج مجھے کس رشتے کی صورت میں یہاں لے کر آئے ہو؟ نوازش اپنی ہنسی روکتا ہوا بولا۔ دونوں ہی اتنے زور سے کہے لگا کر ہنسے کہ آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے مگر ان کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن نوازش کی نظریں باہر پڑی تو وہ گروہ آدم کا جس سے ان کا جھگڑا ہوا تھا وہ کچھ پریشان دکھائی دیا تو سجل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی ہنسی بھول کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں ان سے کوئی پنگا نہیں لینا، سجل نے نوازش کو سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اگر انہوں نے جان بوجھ کر دنگا کیا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ سجل نے لفظ ہم کہہ کر اس کا حوصلہ اور مان بڑھا دیا تھا مگر وہی ہوا جس بات کا اندازہ ان دونوں کو تھا۔ وہ آج تعداد میں کافی تھے اور سجل نے یہ بات بخوبی محسوس کی تھی کہ ان میں زیادہ تر تعداد ایسے گنڈوں کی تھی جو اسٹوڈنٹ لگ رہے تھے یا پھر لڑائی بھڑائی کے فن میں ابھی نووارد تھے۔ ان میں سے ایک نے اندر آ کر ان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے کیونکہ نوازش اور سجل نے ان کو پہلے بھی ایک بار چاروں شانہ چت کیا تھا۔ ان کو اس گروپ پر برتری حاصل تھی۔ خود ہی باہر آؤ گے یا کتوں کی طرح گھسیٹتا ہوا باہر لے جاؤ؟ وہ گنڈا بدتمیزی سے بولا تو سجل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی نوازش بھی۔ وہ دونوں ایک بار پھر کافی ہاؤس کے اندر لڑائی نہ چاہتے تھے کیونکہ اس کا سامان کافی قیمتی تھا اور پھر یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے ہونے کی بنا پر اس کافی شاپ کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ دیکھو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سجل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ حتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس نے مغرضات بکنا شروع کر دیا تو نوازش اور سجل کافی شاپ سے باہر آ گئے۔ ان گنڈوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں اور لوہے کے سنگل پکڑے ہوئے تھے۔ وہ پوری تیاری سے آئے تھے اور ان کی مخبری پر ان کا پورا گینگ ہی آدم کا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سبھی زنخوں کی طرح تالیاں بجانے لگے اور ان کی تنزیہ تالیوں کا نشانہ نوازش تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر نوازش کو زوردار دھکا دیا تو سجل نے اس کو زوردار لات مار کر دور گرا دیا مگر حیرت انگیز طور پر لڑائی نہ بڑھی کیونکہ گنڈوں کا لیڈر آگے بڑھتا ہوا سجل سے مخاطب ہوا۔ دیکھو باؤ، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہجڑوں کی لڑائی سے دور ہی رہو اور اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس نے نوازش کی طرف اشارہ کیا تو سجل مسکرانے لگا اور بدمعاشوں کے انداز میں بولا، یہی تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام مجھ جیسے مردوں کا ہے، تم جیسے ہجڑے کا نہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک بھی انگلی میرے اس دوست کی طرف اٹھی تو پورا ہاتھ ہی جسم سے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ الفاظ نوازش کے لیے کسی ٹانک سے کم نہ تھے۔ وہ بجلی کی سی پھرتی سے اٹھا اور گنڈوں پر پل پڑا۔ بس پھر کیا تھا، گھسمان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ دونوں تو فی الحال ان 10-12 گنڈوں پر بھاری پڑ رہے تھے۔ سجل نے ایک کے ہاتھ سے ہاکی چھین لی اور پھر ان کی اسی ہاکی سے پٹائی شروع کر دی۔ ارد گرد مجمع اکٹھا ہو گیا تھا مگر کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہو پا رہی تھی ان کی لڑائی کو رفع دفع کرنے کے لیے آگے آئے۔ ایک گنڈے نے تاک کر نشانہ لگایا اور ہاکی نوازش کے سر پر دے ماری۔ وہ تو وہیں زمین پر ہی گر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سر پر تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کو گرتا دیکھ کر گنڈے اس پر پل پڑے اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ سجل نے نوازش کے سر سے نکلنے والے خون کو دیکھ لیا تھا اور وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے سنگل چھین کر گنڈوں پر اندھا دھند برسانا شروع کر دیا جس سے بہت سے گنڈوں کے جسم شل ہونے لگے اور ان کے سروں سے بھی خون کے فوارے نکل پڑے۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور کچھ گنڈے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور زیادہ تر کو پولیس نے قابو کر لیا تھا۔ سجل اور نوازش کو بھی پکڑ لیا گیا مگر کافی شاپ کے مالک اور ملازموں نے ان کے حق میں گواہی دی
कि झगड़ा गुंडों ने शुरू किया था। पुलिस ने एम्बुलेंस को कॉल की और नवाजिश और सजल को उसमें डालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बाकी गुंडों को पुलिस की गाड़ी में डालकर मुतल्लिका थाना ले जाया गया। नवाजिश बुरी तरह जख्मी था, उसके सर में शदीद ज़रब लगी थी और वो नीम बेहोशी की कैफियत में अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर उसके सर की पट्टी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जख्म काफ़ी गहरा था और स्टिचिंग की ज़रूरत थी। काफ़ी खून बह जाने की वजह से डॉक्टरों ने सजल को बताया कि खून का इंतज़ाम किया जाए। ये परेशान कुन सूरत हाल थी। नवाजिश ने बताया था कि उसका कोई नहीं है, जो कुछ भी है सजल ही है और सजल को ही अब सब कुछ करना था। उसने लेबॉर्ट्री में नवाजिश के खून के नमूने लेकर अपना खून ग्रुप चेक करवाया तो वो नवाजिश के खून से मैच कर गया। नवाजिश को स्टिचिंग कर दी गई थी और ग्लूकोज की बोतल में नींद आवर इंजेक्शन डालकर उसके बाजू में इंजेक्ट कर दी गई थी। उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। सजल ने अपनी टांग में तकलीफ महसूस की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी टांग पर भी गहरा जख्म है। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर्स ने पहले ना देखा था, वरना वो सजल का खून निकालने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते। उसने इमरजेंसी में जाकर टांग पर पट्टी करवाई और जैसे ही बाहर निकला, सामने से रमीज़ को आता देखकर वो गुमसुम हो गया, क्योंकि इस तरह अचानक रमीज़ का सामना और इस हालत में कि नवाजिश अस्पताल के कमरे में बेहोशी की हालत में है और उसकी टांग से भी खून बह रहा है। वो कोई भी उज़्र ना कर सका, क्योंकि रमीज़ उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा था और हैरानगी से उसके हुलिये को देख रहा था। सजल, ये सब क्या है? तुम इस तरह और ये चोटें क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो सही। रमीज़ की परेशानी वजह थी क्योंकि सजल को अपना होश ही ना था, क्योंकि वो नवाजिश की गहरी चोटों की तरफ मुतवज्जा था और इसका मतलब ये भी था कि रमीज़ अस्पताल में अचानक आया है और उसका सामना सजल से हो गया। कुछ नहीं, वो बाइक से टक्कर हो गई। सजल ने मुस्कुराने की कोशिश की तो रमीज़ के चेहरे पर परेशानी के तासुरात कुछ कम होते दिखाई दिए, मगर एक स्टाफ नर्स ने एक पर्ची सजल को थमाते हुए कहा कि ये मेडिसिन ज़रूरी है, अभी ले आए और कमरे में अपने दोस्त के पास चले जाए। रमीज़ की परेशानी को बढ़ाती हुई वो नर्स तो आगे बढ़ गई, मगर सजल के लिए मुश्किलात पैदा कर गई थी। सजल, सच सच बताओ, क्या हुआ है? ये किस दोस्त की बात कर रही थी? कौन है कमरे में? और ये मेडिसिन? रमीज ने सजल के हाथों से पर्ची पकड़ ली तो उस पर नवाजिश का नाम और कमरा नंबर लिखा हुआ था। नवाजिश? रमीज ये कहकर कमरे की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने ही बेड पर नवाजिश बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। उसके सर और माथे पर पट्टियां बांधी गई थी और उसकी शर्ट खून से तरबतर हो गई थी। अब एक तरफ खून की बोतल भी उसके जिस्म में कतरा कतरा बनकर पहुंचना शुरू हो गई थी। रमीज परेशानी की कैफियत में वापस मुड़ा तो सजल को अपने पीछे खड़ा देखकर वो नाराज़गी से बोला, सजल, अभी के अभी बताओ कि क्या हुआ है। उसका लहजा तल्ख व तर्श था। रमीज, तुम्हें बताया तो है कि मोटरसाइकिल। झूठ बोलते हो तुम। इतना ज़्यादा नुकसान? तुम्हारा ज़रूर किसी से झगड़ा हुआ है। मैं अभी पापा को फ़ोन करता हूँ। वो सजल को रोकते रोकते ही अस्पताल से बाहर निकल गया। ये सजल के लिए और भी ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि गुलरेज चचा और चाची अमीना भी परेशान होंगे और इस तरह अंदर भी डिस्टर्ब होगी। और नवाज जिस तरह बता रहा था कि अमीना चाची को देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और यही कैफियत अमीना चाची की होती हुई तो क्या होगा। वो तो नवाजिश का बह जाने वाला खून देखकर ही घबरा जाएंगी और रोना भी शुरू कर देंगी, मगर इस मगर पर आकर उसकी तान टूट गई कि मगर ये सब कुछ क्यों? अमीना चाची नवाजिश के लिए इतना परेशान क्यों होंगी? वह नवाजिश के पास कुर्सी पर बैठा था। वार्ड बॉय ने उसकी फाइल बनाकर दे दी थी और सजल ने अपनी और नवाजिश की पॉकेट से रकम निकाल कर जमा करवा दी थी। पैसे तो घर में पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इन दोनों की जेबों से 3-4 हज़ार रुपये निकल ही आए थे, जो कि फ़िलहाल इब्तदाई ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी थे। सजल ने अपने हमसाया को फ़ोन पर इतला दे दी थी कि उसके घर का दरवाज़ा खुला है, ज़रा ख्याल रखे। फिर भी उसका एक बार घर जाना ज़रूरी था, मगर नवाजिश को इस तरह इस हालत में छोड़कर वो ना जा सकता था। अब उसके सिवा कोई चारा न था कि गुलरेज चचा और रमीज़ का इंतज़ार किया जाए। उसके बदन में दर्द की ठेसें उठ रही थी और पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। वो दोनों उन गुंडों का मुकाबला जवां मर्दी से कर रहे थे कि नवाजिश को लगने वाली चोट ने उसकी तवज्जो भी हटा दी और फिर उसकी भी पिटाई होने लगी थी। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद वो लोग आज नवाजिश को ख़त्म ही कर देते, मगर क्यों? वो लोग नवाजिश के पीछे ही क्यों पड़े थे और उनकी उससे क्या दुश्मनी हो सकती थी?
ये एकदम सजल को एक झटका सा लगा कि नवाजिश भी हिजड़ा है और गुंडों का लीडर भी कह रहा था कि तुम इन हिजड़ों की लड़ाई में ना आओ। मगर उन गुंडों में तो वो दो एक ही हिजड़े थे। फिर नवाजिश से क्या मामला है, ये तो नवाजिश ही बता सकता था, जो बेसुध लेटा हुआ था। ये तो अच्छा था कि अभी एग्ज़ाम में 1 माह बाकी था और कभी उम्मीद थी कि नवाज़िश तब तक बेहतर हो जाएगा। अब कुछ भी हो जाए, वो नवाज़िश के साथ उसके घर ज़रूर जाएगा। वो देखेगा कि वो कहाँ रहता है और अपना तालीमी खर्च कैसे पूरा करता है। सजल ने आज तक उसकी ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी ना ली थी, लेकिन उसको इस हालत में देखकर सजल को भी दिली दुख हो रहा था। ये एकदम दरवाज़ा खुला और चाची अमीना दरवाजे में ही गंग होकर खड़ी रह गई। सजल कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। वो बुद्ध बनी अमीना को देख रहा था। उनके कंधों के पीछे गुलरेज चचा भी थे। अमीना चाची की आंखें भी खून बरसाने लगी। वो नवाजिश को इस तरह दुनिया व माफिया से बेखबर लेटा देखकर बेहरकत हो गई थी और फिर आगे बढ़ी तो आंसू की झड़ी लगा दी। वो हैरत अंगेज तौर पर नवाजिश के चेहरे को दीवाना वार चूमने लगी तो गुलरेज ने उसे कंधों से पकड़कर पीछे हटाया। उसकी रोई हुई आंखें और हौले हौले फर्त जज्बात से कांपता हुआ बदन सजल को दर्जे हैरत में मुब्तला कर रहा था। नवाजिश का क्या ताल्लुक है कि अमीना चाची उसके लिए पागल हो रही है? ये मुअम्मा था जिसका हल अभी तक अमीना के पास भी न था। सजल, ये सब कुछ कैसे हुआ? गुलरेज ने सजल से मुखातिब होकर अमीना को उसकी मौजूदगी का भी एहसास दिलाया। तो वो शर्मिंदा सी होती हुई गुलरेज की बात को दोहराती हुई कहने लगी, हाँ सजल, ये कैसे हुआ? तुम तो अपने घर में थे। अब सारी बात सजल को बताना ही पड़ी थी, मगर वो इस बात को हज़फ कर गया कि नवाजिश हिजड़ा है और उनकी लड़ाई में हिजड़े भी शामिल थे। अमीना नवाजिश की तरफ देखती जा रही थी, जबकि गुलरेज सजल को कमरे से बाहर ले आया। वो भी चाहता था कि अमीना अपनी तसल्ली व तशवीश से नवाजिश को देख ले और सजल भी घर चला जाए। उसे मालूम था कि अब अमीना वापस घर नहीं जाएगी। सजल, तुमने नवाजिश के घर इतला दी है? गुलरेज ने फितरी सवाल पूछा तो सजल इस मामले में अपनी माजूरी जाहिर करता हुआ बोला, चचा, नवाजिश मेरा क्लास फेलो है, मगर मैंने आज तक इसका घर नहीं देखा और ना ही उसकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा है। गुलरेज नीचे वाले होठों को दबाते दांतों तले दबाकर रह गया। यार, तुम कैसे लोग हो? तुम्हें अपने सबसे करीबी दोस्त के घर का भी इल्म नहीं है? आज अगर अगर आज खुदा न खास्ता कोई जानलेवा हादसा हो जाता तो फिर तुम क्या करते? सजल दलील से भरपूर बात सुनकर गुलरेज चचा से बोला, मैं शर्मिंदा हूँ चचा, अभी नवाजिश होश में आ जाएगा तो पूछ लेंगे। गुलरेज ने उसके हुलिये पर निगाह डाली और बोला, अच्छा, तुम भी जख्मी लगते हो, घर जाओ, आराम करो और शाम को आ जाना, तब तक नवाजिश को भी होश आ जाएगा। मैं कपड़े तब्दील करके अभी आ जाऊंगा चचा। वो जाने लगा तो गुलरेज ने आवाज़ देकर कुछ रुपए उसकी जेब में ज़बरदस्ती ठूस दिए। सजल ने नवाजिश का मोबाइल उसकी पैंट की पॉकेट से निकाल लिया था, क्योंकि उसे खतरा था कि नवाजिश की बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए अस्पताल का कोई मुलाजिम ही कीमती मोबाइल पर हाथ साफ ना कर जाए। सजल घर पहुंचा तो उसका घर का दरवाज़ा बंद ही था, जो इसी हमसाये ने किया होगा जिसे सजल ने फ़ोन पर इतला दी थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो हर चीज़ जो की तू मौजूद थी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कपड़े तब्दील करने लगा। उसने स्प्रिट और रुई की मदद से अपने जिस्म से खून साफ किया। स्प्रिट और रुई की मदद से अपने जिस्म से खून साफ किया। चेहरे पर जख्मों की वजह से तकलीफ महसूस हुई तो उसने चेहरा भी साफ किया तो जख्म वाज़ेह हो गए। दोपहर ढलने को थी और शाम की आमद थी। वो जख्मों से चूर और थकन से भरपूर जिसको कुछ देर आराम देना चाहता था। वो कपड़े तब्दील करके माँ जी की तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ मोहब्बत से देखने लगा। उसका इस परेशानी में कोई भी पुरसाने हाल न था, बस माँ जी की तस्वीर ही थी जो मोहब्बत से उसकी तरफ देखती रहती थी। तस्वीरें कुछ नहीं, कुछ बोले ना बोले, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। यही हाल माजी की तस्वीर का था, जो सजल को दिलासा दे रही थी और मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा भी दे रही थी। यही वजह थी कि सजल के दो आंसू निकलकर उसके गाउन पर बह गए थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो आंसू पोंछता हुआ आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी अंदल को देखकर हैरान रह गया। और यही हाल अंदल का भी था, क्योंकि वो सजल के चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर परेशान और हैरान थी। वो एक तरफ हो गया तो अंदर अंदर आ गई। सजल ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो अंदर उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। वो अंदर को अंदरूनी कैफियत को जानता था। यही वजह थी कि उसने अंदर को दिलासा देने के लिए बाजू से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछने लगा, क्या हुआ अंदल, क्यों रो रही हो? ये सवाल भी अजीब था, मगर बात तो शुरू करनी थी।
میرے آنسو ہی تمہارے سوال کا جواب ہے سجل، وہ روئی ہوئی آواز میں بولی تو سجل نے تکلیف زدہ چہرے پر ہنسی سجاتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور بولا، اندر ان آنسو کو بہنے سے روکو، یہ وقت نہیں ہے۔ سجل، میرا ان آنسوؤں پر اور دل پر اختیار نہیں ہے، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ کیوں؟ وہ شرارتی انداز میں بولا اور اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ رشتوں اور جذبات کی زبان نہیں ہوتی، یہ ہنسی اور آنسوؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکنوں نے راتوں کو دن اور دن کو رات سمجھ کر تم سے محبت کی ہے اور خداوند کریم سے تمہیں التجا اور دعاؤں میں مانگا ہے، اگر میں تمہیں نہ مل سکا تو۔ وہ سجل کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ میرا فیوچر کچھ نہیں ہے، یہ مکان بھی سیل ہو چکا ہے، میں بالکل کنگال ہوں اندل۔ سجل کی آواز میں کرب نمایاں تھا، رشتوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ میں اب کسی بھی امید یا خوشی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ سجل، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے اور محبت کا رشتہ ہر طرح کی مادی ضروریات سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ سجل کے سامنے کھڑی تھی اور سجل اس کے چہرے پر سچائی کے تاثرات کو پڑھ رہا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا گھر بنائیں گے، اس کی بنیادوں میں خلوص اور چاہت کا گارا اٹکا کر اس کی اینٹوں کو محبت سے جوڑیں گے، اعتماد کی عمارت تعمیر کر کے اپنی دنیا بسائیں گے۔ سجل، سجل نے پہلی بار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم بہت بھولی ہو اندل، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بہتر اور روشن مستقبل کی خاطر کڑوے سے کڑوا گھونٹ پی کر ہی ایسے فیصلے کرتا ہے جو اولاد کی خوشیوں پر بم بن کر گرتے ہیں۔ اندل اس کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چومتی ہوئی بولی، سجل، میں بغاوت کروں گی، ایسے فیصلوں کی نفی کروں گی جو ہماری راہ میں دیوار بننے کی کوشش کریں گے۔ سجل کھڑے کھڑے تھکن محسوس کرنے لگا تو ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اندل، میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے والدین کے اچھے فیصلوں کے خلاف بغاوت کرو۔ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی تو سجل کو عجیب سا لگنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ مما اور پاپا کو ہماری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شادی؟ وہ حیرت سے بولا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اندل، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تمہارا سوال ہی فضول ہے، محبت کو پرکھنے کی کوئی بھی کسوٹی نہیں ہوتی۔ یہ ہے ایک کسوٹی جو ہر انسان کے پاس ہے، مگر اس کا استعمال کب اور کیسے کرنا ہے یہ ہر کسی محبت کرنے والے کو معلوم نہیں ہے۔ اندل اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ دل کی بات کبھی بھی مت مانو، فیصلے دماغ سے کرو، کیونکہ دل نفس کو بہکاتا ہے اور دماغ دل کے فیصلوں سے بغاوت کرتا ہے، یہی کسوٹی ہے۔ مگر سجل، تم میری روح میں سمائے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ محبت روح سے کی جاتی ہے۔ میں نے سچ کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے، محبت قربانی مانگتی ہے اندل، تو قربان ہونے کے لیے یہ اندل تیار ہے۔ وہ فیصلہ کن لہجہ اختیار کرتی ہوئی بولی۔ تو سجل محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کب تک میرا انتظار کر سکتی ہو اندل؟ آخری سانس تک۔ وہ محبت بھرے لہجے کا حذف اٹھاتی ہوئی آنکھیں بند کر کے بولی، وعدہ ایفا کرنا پڑے گا، ایک بار آزماؤ تو صحیح جانے اندل۔ سجل نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے دائرے میں بھیج لیا۔ میری محبت میں کبھی بھی کمی نہ پاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ دھڑکنوں کی زبان سننے لگی، دل سے دل مل گئے، آہوں اور سسکیوں کو ہنسی ملنے لگی تھی، ہونٹوں کی مسکان نخرئی جھرنوں کی مانند ہنسی میں بدلنے لگی تھی۔ محبوب سے محبوب کا ملاپ محبت کے معراج کو بلند رکھنے کے لیے دل و دماغ میں خوشیوں کے شادیانے بجانے لگا تھا۔ چند ساعتیں اور قیمتی ترین لمحات یوں ہی گزر گئے تو سجل اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا، شکریہ اندل۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ ہونٹوں پر شرارت سجاتا ہوا مسکرانے لگا، میرے پورے جسم پر جتنے بھی زخم تھے تم نے ان پر مرہم رکھ دیا ہے۔ وہ شرماتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی اور پیچھے مڑتی ہوئی بولی، اب تم میرے ہو، میری جان ہو اور میری جان کا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سجل کو بھی سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ شام ہونے کو تھی، اسے ہسپتال بھی جانا تھا، خون کی ڈرپ بھی ختم ہو چکی ہوگی اور گلریز چچا بھی کیا سوچیں گے کہ میں ان کو نوازش کے پاس اکیلا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اسے نوازش کے موبائل پر گھنٹی سنائی دی تو وہ حیران ہو کر موبائل اسکرین پر نام اور نمبر دیکھنے لگا۔ صبرینا فیضان کا نام پڑھ کر اس نے کال ریسیو کرنا چاہی مگر بیل ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں صبرینا فیضان کون تھی اور اس لڑکی کا نمبر نوازش کے موبائل میں کیسے، کیونکہ نوازش تو کسی کو بھی دوست نہیں بناتا تھا، پھر یہ کون تھی؟ سجل نے خود ہی اپنے خیالات کی الگار کو جھٹلایا کہ ہوگی کوئی نوازش کے جاننے والی یا کالج وغیرہ کی کلاس فیلو۔
वो तैयार होकर बाहर निकला तो टांग में शदीद दर्द ने उसको तेजी दिखाने से मना किया। उसने सुबह से कुछ भी न खाया था। वो अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाकर चाय पीकर खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगा था। उसने नवाजिश के लिए फल और जूस खरीदे और अस्पताल की जानिब जाने वाली ट्रांसपोर्ट में अस्पताल पहुंच गया। उसका अंदाज़ा सही था। अमीना चची नवाजिश के पाँव की तरफ बैठी हुई थी और नवाजिश हैरानगी से उनको देखे जा रहा था। सजल को अंदर दाखिल होता देख कर वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। कैसे हो नवाजिश? अमीना चची के चेहरे पर छाया सुकून देखकर नवाजिश की तबीयत का अंदाज़ा हो रहा था कि वो बेहतर महसूस कर रहा है। उसने इशारे से बताया कि वो अब बेहतर है। तो सजल अमीना से मुखातिब हुआ कि वो अब घर चली जाए, सजल ही नवाजिश के पास रात को रुकेगा। अमीना मान ना रही थी मगर सजल की जिद के आगे उनको हार माननी पड़ी। गुलरेज को फ़ोन कर दिया गया था। वो गाड़ी लेकर आ गया और कुछ देर नवाजिश के पास बैठ कर जाता हुआ अमीना को भी साथ ले गया। सजल ने सेब के पतले पतले टुकड़े काट कर नवाजिश को खिलाना शुरू कर दिए और थोड़ा थोड़ा जूस भी स्ट्रॉ के साथ उसके हलक में उतारता गया। अब आगे फैज़ान अली ने महापारा की तरफ ऐसे देखा जैसे कि पहली बार देख रहा हो। उसे यकीन न आ रहा था कि महापारा नवाजिश के मुतालिक ऐसा भी कह सकती है। फैज़ान अली, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? वो अपने कहे लफ्ज़ों पर फैज़ान अली की मोहर सबत करना चाहती थी। फैज़ान अली ने ठंडी सांस भरी और बोला, महापारा, तुम जानती हो कि नवाजिश मर्द नहीं है। ये अल्फाज फैज़ान अली के दिली तर्जुमान बन गए थे। फिर भी तुम इस बात पर जिद कर रही हो कि उसकी शादी कर दी जाए, तो इसमें हर्ज ही क्या है फैज़ान अली? वो एक अदा से बोली तो फैज़ान अली उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मैडम मापारा कौन करेगा उससे शादी? कोई भी गरीब और मजबूर लड़की जिसको दौलत की अशद ज़रूरत हो और ख़ासी मजबूरी भी हो। मापारा के जहन में मुकम्मल प्लानिंग थी और फैज़ान अली अपनी बीवी के जहन की दाद देने पर मजबूर हो गया। इस तरह नवाजिश की तन्हाई भी ख़त्म हो जाएगी और सबरीना और गौहर की लड़ाई भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी। महापारा बेगम, तुम्हारा दिमाग काफ़ी काम करता है। बहुत शार्प एंड क्लेवर हो तुम। फैज़ान ये कहकर खामोश हो गया तो महापारा आगे बढ़कर उसके कोट को दुरुस्त करती हुई बोली, क्या सोचने लगे हो? इस मुल्क में तो कोई भी लड़की या ऐसा ख़ानदान नहीं मिलेगा जो मजबूर भी हो और ज़रूरतमंद भी। इसका हल भी मेरे पास है। फैज़ान अली, महापारा की जोशीली आवाज़ सुनकर वो चौंक कर रह गया तो महापारा खुशी से बोली, हम पाकिस्तान जाएंगे और नवाजिश की दुल्हन वहाँ से खरीदेंगे। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में ये काम कोई मुश्किल काम नहीं। पाकिस्तान? फैज़ान अली चौंक पड़ा। महापारा, तुम तो पाकिस्तान से नफरत करती हो। फैज़ान अली, तुम भी भूले हो। मैं बिज़नेस टूर पर किसी भी मुल्क में जा सकती हूँ और फिर ये तो मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। महापारा वाकई बहुत बड़ी कारोबारी औरत लग रही थी और बात भी उसकी ठीक थी कि वो बिज़नेस करने ही तो पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो फिर कब चले? फैज़ान अली को ये भी तौक़ा ना थी कि वो इतनी जल्दी तैयारी में है। धीरज रखो बेगम। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ तक मैं कुछ फारिग हूँ, फिर चले जाएंगे और बिज़नेस पर भी निगाह डाल लूँगा। वैसे फैज़ान अली, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी? वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। वो जादू की सरजमीन है पाकिस्तान। क्या तुम्हें याद नहीं कि उसी सरजमीन ने तुम्हारी कोख में औलाद जैसी कीमती और अनमोल नेमत डाली थी? महापारा ख्यालों में खोई खोई हंसने लगी। हाँ, पाकिस्तान जादू की सरजमीन। तो फिर ठीक है बेगम, डन कि हम नेक्स्ट मंथ इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जाएंगे। तुम अपना काम करना और मैं अपना। फैज़ान अली बाहर निकल गया तो महापारा ने नवाजिश को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया तो सबरीना की कॉल आने लगी। महापारा ने कॉल रिसीव की तो मालूम हुआ कि सबरीना पाकिस्तान से वापस आ रही है। ये खबर महापारा के लिए हैरत अंगेज़ थी कि सबरीना पाकिस्तान गई थी, मगर वो क्यों गई थी? उसने तो कहा था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अमेरिका जा रही है और अब वो पाकिस्तान का कह रही थी। क्या वो नवाजिश से भी मिली थी? मगर वो पाकिस्तान क्यों गई थी? अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इन तमाम सवालों का जवाब तो सबरीना ही दे सकती थी। महापारा ने एक बार फिर नवाजिश का फ़ोन ट्राई किया मगर नंबर बिज़ी मिलने की आवाज़ सुनकर वो खामोश होकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी कि नवाजिश से थोड़ी देर बाद बात करके उसे बताएगी कि वो और उसके डैड पाकिस्तान आ रहे हैं। मगर फ़िलहाल तो बात नहीं हो रही थी और वो बोरियत महसूस करने लगी तो टीवी ऑन करके मुख्तलिफ चैनल्स देखने लगी। इसमें भी वो कोई पसंदीदा चैनल या प्रोग्राम को मुतवातिर ना देख सकी
تو پھر نوازش کے نمبر پر کال کر دی۔ اس بار بیل جا رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں اس نے اور فیضان نے کئی بار نوازش سے بات کی تھی، مگر آج ماں پہرا کافی خوش لگ رہی تھی۔ ہیلو ماما، نوازش کی آواز سن کر اس کو ہمیشہ ہی سکون مل جاتا تھا۔ وہ بیٹے کی آواز سن کر مسکرانے لگی۔ ہیلو ماما کی جان، کیسے ہو نوازش؟ اچھا ہوں ماما، آپ، ڈیڈ، سبرینا اور گوہر کیسے ہیں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ماں پارا سمجھتی تھی کہ وہ ابھی تک اس معاشرے سے ناراض ہے، مگر یہ اس کا بڑا پن تھا کہ وہ سبرینا اور گوہر کا بھی حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی وجہ سے ہی اس کو لندن چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہاں بیٹا، ابھی ابھی مجھے سبرینا کی کال آئی ہے کہ وہ پاکستان سے واپس آ رہی ہے۔ کیا وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نو ماما، میں تو آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ وہ اسٹوپڈ گرل اگر پاکستان آئی تھی تو مجھ سے تو مل لیتی۔ نوازش کا حیرت سے بھرا لہجہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ سبرینا صرف اپنے شوق کی تسکین کے لیے پاکستان گئی ہوگی۔ اوکے بیٹا، میں نے اس لیے کال کیا تھا کہ نیکسٹ منتھ میں اور تمہارے ڈیڈی پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا ماما، واقعی؟ نوازش کی پرجوش آواز نے اس کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ماں پارا اور فیضان علی ایک بار پاکستان آ کر اس کو ضرور ملے۔ ہے نا سرپرائز مائی ڈارلنگ؟ ماں پارا کا لہجہ ایکسائٹیڈ تھا۔ اوکے سن، بائے، ٹیک کیئر۔ ماں پارا نے رابطہ منقطع کر لیا۔ وہ سبرینا کی بیوقوفی پر حیران بھی تھی اور ناراض بھی کہ اگر نوازش اس کی وجہ سے انگلینڈ چھوڑ کر چلا گیا تھا تو اس کو بھی دل میں کوئی میل نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اتنی دور گئی بھی تھی تو نوازش سے سوری ہی کر لیتی۔ وہ تو دل کا بہت اچھا تھا، سب کچھ فوراً ہی بھلا کر اس کو گلے لگا لیتا۔ وہ سبرینا پر سختی بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جس ملک اور جس معاشرے میں رہ رہے تھے وہاں پر جانوروں کے حقوق بھی تھے اور ان کا تحفظ کرنے والی تنظیمیں بھی موجود تھیں۔ اور پھر سبرینا تو انسان تھی، وہ کسی بھی سختی یا زبردستی کی صورت میں یہاں کی عدالت سے رجوع کر لیتی اور قانون ماں پارا اور فیضان علی کی حیثیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنا رنگ دکھاتا اور ان کو جرم کے مطابق سزا دیتا۔ اب وہ سبرینا کی منتظر تھی اور فیضان علی کی بھی کہ وہ شام کو اس کی موجودگی میں ہی سبرینا سے بات کرے گی۔ موسم کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ کل اچھی بھلی تیز دھوپ تھی تو سڑکوں اور بازاروں میں اچھی خاصی چہل پہل ہو گئی تھی، جبکہ آج کل کے موسم کے برعکس برف گر رہی تھی۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں آتش دان کی بھڑکتی ہوئی سندلیں آگ نے گرمائش کر رکھی تھی اور ہلکی ہلکی خوشبو نے پورے ماحول کو مسحور کر رکھا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی کہ فیضان علی کی آمد ہوئی۔ اس وقت ماں پارا اپنے بیڈ روم میں تھی۔ وہ فیضان علی کی آمد سے بے خبر تھی اور فیضان علی نے بھی اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ کر ٹی وی آن کر کے نیوز چینل پر خبریں دیکھنے اور سننے لگا۔ رات ہو گئی تو سبرینا اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ارے بیٹا، اتنی جلدی؟ کیا ٹور اچھا نہیں رہا؟ مگر سبرینا کچھ کہنے کی بجائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ فیضان علی خود ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوا بولا، پتہ کیا بات ہے، امریکہ میں اگر میرا بزنس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، حتیٰ کہ ٹرپ پر بھی نہ جاتا۔ میں امریکہ نہیں گئی تھی، پاکستان سے آ رہی ہوں۔ فیضان علی کو وہ لڑکی اور اس لمحہ دماغ سے کھسکی ہوئی لگ رہی تھی اور وہ اس کی بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہوا بولا، تم کافی تھک گئی ہوگی، کچھ دیر آرام کر لو، اور ویسے بھی سردی کافی بڑھ گئی ہے۔ وہ سبرینا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ماں پارا آتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ فیضان علی، اس سے پوچھو کہ پاکستان کیا لینے گئی تھی؟ فیضان علی حیرت و استعجاب میں گنگ کھڑا تھا، کبھی ماں پارا اور کبھی سبرینا کی طرف دیکھنے لگا۔ سبرینا نے جو کچھ کہا تھا ماں پارا نے اس پر ثبوت کی مہر ثبت کی تھی۔ سبرینا، کیا ماما ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فیضان علی جوان بیٹی سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ مجھ پر اعتبار نہیں تھا آپ کو؟ وہ خاصے تلخ انداز میں بولی تو فیضان علی کے 14 طبق روشن ہونے لگے۔ سبرینا، مائنڈ یور لینگویج، کیوں بھول رہی ہو کہ ہم تمہارے والدین ہیں؟ ان رشتوں کی ضرورت پاکستان میں تمہارے بیٹے کو ہے، اس کمینے ہجڑے کو جس کو پاکستان میں تمام دولت و جاگیر کا مالک بنا دیا ہے آپ نے۔ اس کی بات نے ماں پارا کو حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ نوازش تو کہتا تھا کہ سبرینا اس سے ملی ہی نہیں، مگر سبرینا کا تلخ انداز اور ترش لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ سبرینا نہ صرف نوازش سے ملی ہے بلکہ ان دونوں کی خاصی جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ پہیلیاں مت بجھاؤ سبرینا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ فیضان علی حیرت میں مبتلا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ سبرینا اور ماں پارا کس بات کو چھپا رہی ہے۔
میں اس کمینے کے پاس گئی تھی اپنی ایک چیز لینے کے لیے، مگر اس نے اپنا حرامی پن دکھاتے ہوئے مجھے زج کیا اور ذلیل کر کے اس گھر سے بھی نکال دیا جس عمارت کی پیشانی پر نوازش ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ صبرینا پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو دونوں حیرت و استعجاب کی حالت میں مجسمے بنے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ نوازش کے منع کرنے کے باوجود بھی امینہ اور گلریز اسے اپنے گھر لے گئے تھے۔ امینہ اپنے ہاتھوں سے پیالہ پکڑ کر سوپ اور یخنی نوازش کو پلاتی تو اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ماں پارا نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کا احترام کیا ہے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا ہے، مگر امینہ کا رویہ اور پیار بھرا انداز اسے حیرت میں مبتلا تو کر ہی رہا تھا، مگر اس کے اپنے جذبات میں جو ہلچل مچ جاتی تھی وہ اس کو کوئی بھی نام دینے سے گریزا تھا۔ سجل اور اندر اس کا پوری طرح خیال رکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری تھی۔ بس اب تھوڑے ہی دن رہتے تھے کہ ایگزام ہونے والے تھے۔ ماں پارا نے جب نوازش کو فون کیا تو وہ ہسپتال میں تھا اور اتفاق سے اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ سجل بھی میڈیسن لینے کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، اس لیے اس کی تفصیلی بات ہو گئی تھی اور اب اس کو اس پریشانی نے گھیر رکھا تھا کہ اگر ماں پارا اور فیضان علی پاکستان آتے ہیں تو اس کا راز کھل جائے گا۔ سجل کو جب تمام حقیقت کا پتہ چلے گا کہ وہ غریب نہیں بلکہ اربوں روپوں کا وارث و مالک ہے، اس کی بہت سی جائیداد ہے اور وہ قیمتی گاڑی بھی اسی کی ہے جس میں وہ پہلی بار اندر کے گھر آئے تھے، تو سجل ناراض ہو جائے گا۔ وہ کسی بھی قیمت پر سجل کی ناراضگی مول نہ لے سکتا تھا کیونکہ اس ملک میں وہی تو اس کا مہربان دوست تھا، اور اب تو اس نے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کی لڑائی کو اپنا سمجھتے ہوئے اپنا خیال بھی نہیں کیا اور اپنی جان بھی اس پر قربان کر دینے سے گریز نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر اب سجل کا خون نوازش کی رگوں میں جوانی بن کر دوڑ رہا تھا۔ تو پھر کیا ایسا کیا جائے کہ سجل بھی ناراض نہ ہو اور اس کو تمام صورتحال کا بھی علم ہو جائے۔ وہ اس وقت آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ جس کمرے میں اس کو لٹایا گیا تھا وہ رمیز کا تھا اور رمیز اب نیچے میٹرس پر سوتا تھا۔ یہ بات بھی نوازش کو اچھی نہ لگتی تھی کیونکہ رمیز اس گھر کا واحد بیٹا تھا اور اس کمرے کی ہر چیز پر رمیز کا حق تھا، مگر اس نے کبھی بھی نوازش یا امینہ سے گلہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے لب و لہجے میں کبھی نوازش نے تلخی یا طنز محسوس کیا تھا، مگر اب نوازش خود کو بہتر محسوس کرتا تھا۔ اسے اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنے گھر جائے گا تو سجل اور اندل کے ساتھ ساتھ امینہ اور گلریز بھی اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تک پہنچیں گے۔ پھر کیا ہوگا جب امینہ آنٹی کو پتہ چلے گا کہ میں بہت امیر کبیر ہوں؟ کیا ان کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا؟ وہ جس پیار اور محبت سے اس کا ہر طرح خیال رکھ رہی ہے، ان کے دل کو کتنی بڑی ٹھیس پہنچے گی۔ ان کا تو محبت اور خلوص پر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ پھر اندل بھی اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ وہ اس ملک میں ان پرخلوص رشتوں کو کھو کر ایک بار پھر ٹھہرے پانی کی مانند نہیں ہونا چاہتا تھا جو کافی عرصہ ایک ہی جگہ ٹھہرنے کے بعد اپنا رنگ و بو چھوڑتا چھوڑتا ایک گندے جوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے لوگ بچ کر چلتے ہیں کہ کہیں اس گندے پانی کے چھینٹے ان کے صاف کپڑوں کو داغدار نہ کر دیں۔ کیا وہ اتنے بڑے جھوٹ کو چھپا پائے گا؟ اگر نہیں تو پھر امینہ آنٹی کی ممتا جیسی پرخلوص چاہت کو کس طرح اپنے گندے وجود سے داغدار ہونے سے بچا سکتا ہے؟ وہ سجل کی دوستی اور بھرم کا صلہ اس کو کن الفاظ یا کن جذبات میں دے سکتا ہے؟ اندل کی پرخلوص مسکان کو وہ کس طرح خراش پیش کر سکتا ہے؟ وہ اس ساری صورتحال سے پریشان تھا۔ اگر اس کو اعتماد تھا تو صرف سجل پر تھا، مگر اس کو تمام صورتحال سے کس طرح آگاہ کریں یہ پریشانی اس کے لیے خاصی تکلیف دہ تھی۔ سجل تو دوستی اور بھائی چارے کا سفیر تھا، وہ تو اس کا ہمدرد اور رکھوالا تھا۔ کس طرح سجل نے اسے ہسپتال پہنچایا ہوگا؟ وہ تو خود زخمی تھا، مگر اس نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی اور نوازش کی زندگی کو مقدس جانا کیونکہ یہی دوستی کی معراج تھی اور اسے کسی بھی سندھی یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ تو دوستی کا جواب صرف دوستی سے دینا چاہتا تھا۔ نوازش کی آنکھیں اور دماغ سوچ سوچ کر معاف ہو رہا تھا۔ وہ تمام صورتحال سے سجل کو ابھی انہی چند دنوں میں ہی آگاہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ماں پارا اور فیضان علی کے پہنچنے کے بعد تمام معاملات بگڑ سکتے تھے اور اس طرح اس کا راز افشا ہونے کا مطلب تھا کہ یہ تمام رشتے جو آج اس سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبتوں کا رخ اور زاویہ بدل لیں گے، ان کی نظریں بدل جائے گی اور اعتماد کا خون ہو جائے گا۔
बस उसने फैसला कर लिया कि वो तमाम सूरत हाल से सजल को आगाह कर देगा। बल्कि एकदम उसके दिमाग में एक बिजली सी कूद गई। वो सजल को अपनी ज़ाती डायरी पढ़ने के लिए देगा और उसे कह देगा कि मैं जो कुछ हो तुम्हारा दोस्त हूँ और यही सब कुछ है मेरा लंदन छोड़ना, केली और प्रीति से दोस्ती, सबरीना और गौहर का झगड़ा, मापारा और फैज़ान अली का प्यार, वो मैं सब कुछ ज़बानी सजल को बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो नाराज़ नहीं होगा, मैं उसे मना लूँगा। वो समझदार है और मुझे उसकी दोस्ती पर नाज और भरोसा है। अब उसका जहन हल्का और पुरसुकून हो गया था। अब आगे आखिरी पेपर था। ये 15-20 दिन नवाजिश ने जैसे तैसे करके गुजार लिए थे। वो दूसरे या तीसरे दिन अंदल के घर और सजल की तरफ खुद ही चक्कर लगा लेता था ताकि उन लोगों को उसके घर तक ना पहुंचना पड़े। वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी सेहतयाबी में अमीना का अहम किरदार था, जिसने दिन रात उसकी खातिर जाग कर गुजारे और नामालूम जज्बा मोहब्बत के तहत उसकी खिदमत की। अमीना और नवाजिश जिस अनदेखे, अनचाहे और गैर महसूस फितरी जज्बे ने अपनी धड़कनों को बेकाबू और बेचैन और बेकरार होते देखा था, वो दोनों की समझ से भलातर था। मगर नवाजिश अब महसूस करने लगा था कि अमीना में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो उसको अपनी तरफ खींचती है। वो अमीना की सूरत देखने के लिए, अपनी बेनाम बेताबी को करार देने के लिए दूसरे दिन लाजमी उनके घर आने लगा था। पेपर्स ख़त्म हो गए तो आज नवाजिश, सजल और अंदर फ्रेश मूड में उसी कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए थे। उनके साथ साथ दूसरे वो भी स्टूडेंट्स थे जिनके सरों से पेपर्स का बोझ खत्म हो गया था। उसी जगह झगड़ा हुआ था। अदल ने मुस्कुराते हुए कहा तो सजल ने मुस्कुराकर नवाजिश की तरफ देखा। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि तुम दोनों शक्लों से तो काफ़ी शरीफ लगते हो। हम तो शरीफ ही हैं, मगर जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो ना सिर्फ गुंडे हैं बल्कि शक्लों से भी खासे बदमाश लगते हैं। नवाजिश की बात सुनकर अंदल और सजल मुस्कुराने लगे। न जाने मुझे क्यों लगता है कि हम आज यहाँ आखिरी बार इकट्ठे होकर कॉफ़ी पी रहे हैं, सजल ने मतानत से कहा तो अंदल उसको टोकती हुई बोली, खैर की बात करो, आखिरी बार क्यों, हम दोस्त हैं, यहाँ आते रहेंगे। और फिर अब तो घरेलू ताल्लुकात भी इतने बढ़ गए हैं कि मम्मा तो नवाजिश को देखे बिना नहीं रह सकती। पता नहीं अंदल, बाज़ औक़ात मुझे क्यों महसूस होने लगता है कि आने वाला वक्त ऐसा नहीं होगा। सजल की बात सुनकर नवाजिश हैरत से इस दूर अंदेश इंसान को देखने लगा। सजल, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता और ना ही ये किसी की मिरास है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है और पकड़कर काबू में रखना नामुमकिन है। अंदर की बात भी बदल थी। नवाजिश, तुम क्या कहते हो? सजल इससे मुखातिब हुआ तो वह हंसने लगा। तुम, मैं और अंदल जिस रिश्ते या एहसास से बंधे हुए हैं, इसमें वक्त की कोई अहमियत नहीं है। वो क्यों? सजल के सवाल पर वो मुस्कुराया और बोला, सजल, मैं तन्हा नहीं हूँ, मगर मुझे इस बात से खौफ आता है कि मैं ना जाने कब तन्हा हो जाऊँ। उसकी दिल की आवाज़ उसकी ज़बान से उगल पड़ी थी। अंदल और सजल हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगे तो अंदल बोली, तुम तन्हा नहीं हो, मगर तुमने तो हमें बताया था ना कि माँ बाप ना बहन भाई। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, या फिर ये कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सजल ने अंदल की बात पूरी की तो अंदल भी असबात में सर हिलाती हुई उसकी तरफ देखने लगी और चेहरे पर उदासी सजाता हुआ वो बोला, तुम मेरे वो रिश्तेदार हो जो मेरी नसों और धड़कनों में खून बनकर दौड़ रहे हो। मैं तुम्हारे छिन जाने से खौफजदा रहता हूँ, मगर हम तुम्हें या फिर तुम हमें क्यों छोड़ोगे? अंदल की हैरानगी वाज़ेह थी। अंदल, मैंने तुम्हें हमेशा बहन की नज़र से देखा है और अमीना आंटी को माँ और गुलरेज अंकल को बाप की तरह शफीक पाया है। उसकी आंखें नम होने लगी तो सजल ने उसके कंधे पर प्यार से हौसला अफजाई की थपकी दी। आज क्लास फेलोज का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मगर मैंने इस रिश्ते की आड़ में जो प्यार तुम्हारे घरों से चुराया है वो मुझे खौफजदा करता रहता है कि कोई न जाने कब मुझसे ये सब कुछ छीन जाए या चुरा कर ले जाए। आंसुओं ने टप टप की आवाज़ दिए बगैर मेज़ पर गिरना शुरू कर दिया। अपने तही दामन होने से डरता हूँ सजल। अंदल, प्लीज़ मुझे ज़िंदगी की कठिन राहों में कभी भी तन्हा ना छोड़ना यार। सजल ने उठकर उसे गले से लगा लिया था। उसकी भी आंखें भीग चुकी थी और अंदल भी नमीदा 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 आंखों उनकी तरफ देख रही थी नमदीदा नमदीदा उनकी तरफ देख रही थी। पागल मत बनो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, और तुम्हें पता है मेरा और कोई भी दोस्त नहीं है तुम्हारे सिवा। सजल की बात उसके लिए सर टा, सुपर टॉनिक बन गई। उसने खुश होकर नवाजिश को सीने से भींचा और हंसते हुए कुर्सियों पर बैठ गया।
मेरी तरफ से भी कोई मलाल दिल में मत लाना, हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। अदल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो उससे मजीद तसल्ली हो गई। कॉफ़ी आ गई थी, वो पुरसुकून अंदाज में कॉफ़ी पीने लगे तो दूसरी मेज़ों पर बैठे हुए लोग भी अपने अपने कप हाथों में पकड़े खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो गए। अब फिलहाल सजल और नवाजिश को इस बात का खौफ न था कि गुंडों में से कोई आन धमकेगा और फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि झगड़े वाले दिन से आज तक उनमें से किसी की शक्ल नजर न आई थी और वैसे भी वो पुलिस की कस्टडी में होंगे। अगर बिलफर्ज वो आ भी जाते तो आज उनके साथ स्टूडेंट्स की पूरी फौज थी जो उन गुंडों पर टूट पड़ती और उनको भागने की जगह भी ना मिलती, क्योंकि स्टूडेंट्स पावर ने तो हुकूमतों की बुनियादें बनाने और हिलाने में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। ये गुंडे वगैरह किस खेत की मूली है। अब आगे सजल को आज नवाजिश कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर जो मतानत और संजीदगी छाई हुई थी वो आज से पहले उसने ना देखी थी। और ये वही गाड़ी थी जिसमें वो पहले दिन अंदर की दावत पर उसके घर गए थे। ये बात भी सजल के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि कमोबेश इस गाड़ी की कीमत करोड़ रुपए की लगभग थी और जिस तरह नवाजिश ने बताया था कि उसका कोई भी नहीं है, तो फिर इतनी कीमती गाड़ी उसको रेंट पर या किसी और से भी ना मिल सकती थी। उसने सजल की तरफ देखा और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर लाता हुआ बोला, क्या हुआ, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। सजल विंड स्क्रीन के पार सड़क के किनारे खड़े सरसब्ज शादाब दरख्तों को देखने लगा, जो गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से यूं दिखाई दे रहे थे कि पीछे को भागते जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं। साहिल पर। मुख्तसर से जवाब ने सजल को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। कुछ सुनोगे, नवाजिश क्या चाहता था, ये सजल की समझ में ना आया तो वो इस्तफामी अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा तो नवाजिश हंसने लगा। मेरा मतलब था कि कोई गज़ल किसी सिंगर की आवाज़ में। सजल ने सीट की पुष्ट से सर टिका ली और आंखें बंद कर ली। इसका मतलब था कि वो कुछ सुनना चाहता है, ताकि नवाजिश खुद ही खुल जाए कि आज इसका ये अंदाज और रवैया संजीदगी और मतानत की चादर क्यों ओढ़े हुए है। उसकी समझ में इस कीमती गाड़ी का मामला ना हल हो रहा था, इसलिए वो तमाम सवालात को अपने जहन में रखता हुआ खामोश होकर बैठ गया। हल्के हल्के म्यूजिक ने गाड़ी में फैलना शुरू किया तो सजल समझ गया कि ये नवाजिश और उसका पसंदीदा सिंगर है, क्योंकि उसकी सी सीडीज़ वगैरह बाजार में आम थी और नवाजिश ले आया होगा। मेरे खतों को संभाल रखना, हर एक मुश्किल को टाल रखना। सिंगर का अपना अंदाज था, मगर शायरी ने उसके दिल को लुभाना शुरू किया तो सजन ने फिलहाल गज़ल सुनने पर ही अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी और जहन में उलझने वाले सवालात को पसे पुश्त डाल दिया और गज़ल सुनने में महू हो गया। हम मान ले खुदा तुझको अगर, हमराह उरूज के तुम ना ज़वाल रखना, चलाओ सीने पे तंज के नश्तर लेकिन, कोई दिल में न चुभे ख्याल रखना। नवाजिश ने ट्रैक रोक कर रिवर्स किया तो सजन ने आंखें खोल कर उसकी तरफ देखा, मगर सिर्फ एक ही शेर रिवर्स किया गया था। ट्रैक दोबारा वहीं से शुरू हो गया। चलाओ सीने पे तंज के नश्तर लेकिन, कोई दिल में न चुभे ख्याल रखना, भुला देना सबकी तरह लम्हों में, याद न हमको माह व साल रखना। अच्छी ही गुजर गई तुम्हारे साथ जिंदगी, दिल में न अब कोई मलाल रखना। सिंगर ने इस शेर को बार बार कहना शुरू किया तो सजल को महसूस हुआ कि गुलकार भी इस शेर को गाने में लुत्फ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके लहजे में जो सोच था वो सजल को मुतासिर किए बगैर ना रह सका। अच्छी ही गुजर गई तुम्हारे साथ ज़िंदगी, दिल में न अब कोई मलाल रखना, कोई सिलवट न पड़े कफन पर माही, बस दफनाते हुए ये ख्याल रखना। जितने सोज और दुख भरे अंदाज में इस गज़ल को गाया गया था वो मुतासिर कुन था और शायरी को चार चांद लगाने वाले सिंगर का दूसरा ट्रैक शुरू हुआ तो वो साहिल समंदर पर पहुंच चुके थे। नवाजिश ने गाड़ी एक जगह पार्क की और दोनों ही गाड़ी से उतर आए। उन्होंने अपने जूते गाड़ी में ही छोड़े और पैंटों के पांचे ऊपर की जानिब फोल्ड करते हुए साहिल की गीली रेत पर चलने लगे। हम यहाँ क्यों आए हैं। सजल चाहता था कि पुरस्रार खामोशी जल्द अज जल्द ख़त्म हो और नवाजिश भी चाहता था कि सजल खुद ही पूछे, क्योंकि वो उसको आज अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता था। नवाजिश ने दूर से आती हुई लहरों को देखा, जो हज़ारों मील का सफ़र करती हुई साहिल पर पहुंची और उनके पांव तले से रेत को अपने साथ लेती हुई फिर वापस चली गई, मगर वो दोबारा अपने मकाम पर ना पहुंच सकी,
کیونکہ اتنی دیر میں کئی اور لہریں اس سے آن ملی تھیں اور پہلی لہر کا وجود ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یا پھر یہ اتنے لوگ جو ساحل پر اٹکھیلیاں کر رہے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ انجوائے کے لیے؟ سجل کا مختصر جواب سن کر نوازش مسکرایا اور بولا، مگر ہم انجوائے کے لیے نہیں آئے۔ سجل نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی متانت اور سنجیدگی تھی جو پہلے تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ سجل اس کی سنجیدگی اور متانت سے خوفزدہ لگ رہا تھا۔ سجل، ہم نے جو سبجیکٹ پڑھا ہے اس میں دنیا بھر کی اعلیٰ کمپنیز، اعلیٰ ترین بزنس، اعلیٰ اسٹیٹس اور ان کو چلانے والے معتبر ترین بزنس مینوں کا ذکر ہوتا رہا ہے، نوازش نے کہا۔ تو سجل سنجیدگی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ پیپرز کے بعد وہ فارغ تھا اور وہ اپنی تعلیم سے اعلیٰ کام لینا چاہتا تھا، کیونکہ فارغ رہ کر یا مزید تعلیم کو آگے جاری رکھنے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ نوازش نے بزنس کی بات کی تو وہ متوجہ ہو گیا۔ اس ملک کے نامور سیاستدانوں اور بزنس مین میں کون کون سے ہیں؟ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر کہنے لگا، تو سجل کو بات کافی گہری معلوم ہوئی، مگر ان تمام بزنس مینوں اور اس ملک کے اعلیٰ ترین ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جس سے ہمیں غرض ہے، اور وہ نام ہماری پہچان بن سکتا ہے۔ ابھی تک تو تم ہی بولتے جا رہے ہو، اور میرا خیال ہے کہ بے تکان تو نہیں، مگر ڈھکے چھپے لفظوں میں مت کہو۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو۔ میں کسی بھی بڑے تاجر یا بزنس مین کی گھر ڈکیتی نہیں کر سکتا۔ سجل نے صاف صاف بات کی اور صاف بات ہی سننا چاہتا تھا۔ نوازش اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بزنس مینوں میں سے کون سے 3 بزنس مین ایسے ہیں جن کا تعلق اس ملک سے ہے؟ نوازش اس کو آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتانے کی ابتدا کر چکا تھا۔ فیضان علی، اسٹارز گروپ آف بخاری انڈسٹریز، سجل نے جواب دیا تو نوازش بولا، سجل، میں فیضان علی کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا۔ سجل پر بم گرا، مگر وہ ہنس کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنستا ہوا ساحل کی گیلی ریت پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ نوازش اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ہنس بھی رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ابتدا ہے، جب سجل انتہا تک سنے گا تو سنجیدہ بھی ہو جائے گا اور شاید اس کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹ بھی جائیں۔ سجل نے ایک دم سنجیدہ ہوتا ہوا اٹھا اور نوازش کو سر سے پکڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ بات نوازش کے لیے حیران کن تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سجل ہنستا ہوا بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز نے اسٹیچنگ کے دوران نس تو نہیں ڈیمیج کر دی جس سے تمہاری سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیتیں متاثر ہو گئی ہیں۔ وہ پھر ہنسنے لگا اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارتا ہوا کہنے لگا، فیضان علی کا بیٹا، وہ اربوں خربوں ڈالرز، پاؤنڈز اور روپوں کا مالک، اور تم، میں تو سمجھا تھا کہ آج تمہارے چہرے پر سجی ہوئی متانت اور سنجیدگی اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا علاج صحیح ہو گیا ہے۔ وہ پھر ہنسنے لگا، پر یار، آج میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹرز نے ہمیں کسی طرح الو بنایا اور تمہیں فٹ قرار دے دیا۔ وہ دیوانہ وار ہنستا جا رہا تھا اور نوازش نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا برٹش پاسپورٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو سجل کی ہنسی کو ایک دم بریک لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ چلتی ہوئی گاڑی کو کسی نے ایک دم ہینڈ بریک کھینچ کر سڑک میں ہی روک دیا ہو۔ سجل نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا تو اس میں نوازش کی فوٹو اور پوری تفصیل درج تھی کہ وہ برطانوی شہری ہے، اس کی ولادت کیا تھی، اس کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اس کے گھر کا پتہ اور باقی جو تفصیلات تھی وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ برطانیہ کی شہرت رکھتا ہے اور فیضان علی کا بیٹا ہے۔ اس پاسپورٹ نے سجل کی ہنسی اور چہرے کی تمام تاثرات ایک دم اس طرح مدھم کر دیے تھے کہ گویا جلتی اور بھڑکتی آگ پر کسی نے پانی پھینک دیا ہو، اور پانی بھی گرم، کیونکہ وہ خالی خالی آنکھوں سے نوازش کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نوازش، یہ کوئی سنگین مذاق تو نہیں ہے؟ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوازش دنیا کے کامیاب ترین انسان، بزنس مین فیضان علی کا بیٹا ہے۔ یہ فیضان علی کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ سجل کو اپنی آواز کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر نوازش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ریت پر چلنے لگے۔ سجل، میں نے تمہیں اپنا بھائی، بہن، دوست اور ماں باپ اس لیے کہا ہے کہ پاکستان میں تم سے مخلص اور ہمدرد مجھے کوئی بھی نہیں ملا، اور اندل کی فیملی بھی مجھے تمہاری وجہ سے ہی ملی ہے۔ میں ان کے بہت قریب ہو گیا ہوں، مگر یار، میں تمہیں دل سے اپنا سب کچھ مان چکا ہوں۔
उसने सजल का हाथ पकड़ा हुआ था और रेत पर उनके कदमों के निशान बनते और पानी की लहरों से मिटते जा रहे थे, और पानी की तेज लहरें उनके पांव तले से रेत को खींचकर वापस समंदर में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो फिर बोलने लगा, सजल, जो बातें तुमसे करने लगा हूँ इस एतमाद पर कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती एक लाजवाल बेमिसाल बनकर दुनिया के सामने आए, मैं एतमाद से कह रहा हूँ कि मेरी मेरी शख्सियत तुम अपने तक ही महदूद रखोगे। मैं इस फैज़ान अली का बेटा हूँ जो दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। मेरी एक छोटी बहन और छोटा भाई है जो मेरी तरह लंदन में ही पैदा हुए हैं, मगर डैड चूँकि पाकिस्तानी है इसलिए घर में उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है। मुझे कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि मम्मा मुझे इंग्लिश और डैड उर्दू सिखाते रहे, और फिर वहाँ का कल्चर और रस्म व रिवाज ने मेरी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा है। वो चलते चलते एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए जो कि शोर व शराबे की जगह से अक्सर दूर था, मगर लहरों का शोर इस वक्त कानों को भला लग रहा था। सजल, मेरा पाकिस्तान आना और आकर यहीं का होकर रह जाना तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत है। मैं ज़िंदगी में अब कभी भी वापस लंदन नहीं जाना चाहता, मगर एक दो अहम काम है जिनके लिए मुझे जाना पड़ेगा, मगर अभी नहीं और तुम्हारे बगैर भी नहीं। जब भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे और वो अहम काम निपटाने के बाद वापस आ जाएंगे। सजल बार बार उसकी तरफ इस अंदाज से देख लेता था कि क्या नवाजिश की बातों पर यकीन कर लिया जाए या उसे एक झूठ, धोखा या बढ़ दीवाने की बढ़ कहा जाए। मगर नवाजिश का पासपोर्ट अभी तक उसके हाथ में था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि नवाजिश सच बोल रहा है और यही हकीकत है। मगर अभी तक उसकी वल्दियत और ब्रिटिश शहरी होने के अलावा कोई भी ऐसी बात सामने ना आ सकी थी कि नवाजिश की छुपी हुई गहरी शख्सियत से पर्दा उठता और पता चलता कि वो पाकिस्तान क्यों चला आया, और फैज़ान अली का बेटा होने के बावजूद भी वो कसमपसरी या ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारता रहा जो कि बेरोज़गार पाकिस्तान में गुजारने पर मजबूर है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। सारे सवालों का जवाब आगे अगली किस्त में मिलेगा। तो ये जानने के लिए, आगे की नावल जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स अच्छे लगते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।